wages in order to fulfill the debt or to extinguish the debt. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಲಗಾರ ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಮನೆಯವರು, ಅವರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಆತನ ಒಂದು ಆಶ್ರಿತರು, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಜೂರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯುಕ್ತ ಮಜೂರಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ವೇಜಸ್, ರೀಸನಬಲ್ ವೇಜಸ್, ಯುಕ್ತ ಮಜೂರಿಯನ್ನ ಪಡೆಯದೆ ಅಥವಾ ಮಜೂರಿಯನ್ನೇ ಪಡೆಯದೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಸಾಲವನ್ನ ತೀರಿಸುವುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅತಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಮಜೂರಿ ಅಥವಾ ಮಜೂರಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವುದುಂಟು. ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜೀತದಾಳಿನ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಯಾರೋ ಒಂದು ಪೂರ್ವಜರು, ಹೆಸರಿಲ್ಲದವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೀರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜೀತ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಕರಾರಿನ ಒಂದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಲವೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಮಾನವೀಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ದುಡಿಮೆ ಘನತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಳಿಸುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ದುಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ here the interest rates are said to be very very exorbitant ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It is very much. The persons who are said to be the remote ancestors, we do not know about the whereabouts of the remote ancestors. Even then, the repayment of such ancestors debt would be paid by such person. So whereby the wages would not be a reasonable wages, whereby the wages would be very less, or certain times with no wages they have to do the work. So the interest rate, if we see the interest rates are said to be very high. We cannot even expect such wages, such interest rate to be a reasonable one. It is not at all a legitimate contract or agreement. So the system itself implies the infringement of the basic human rights, and also there is a destruction of the dignity of human labor. So article 23 clause 1. So here the constitution prohibits totally the beggarism and any other similar forms of forced labor, and further provides that any contravention to the any obstruction or contravention, if it is against the act anta ಹೇಳಿದ್ರೆ, it would be the prohibition, and such prohibition shall be the offense which is said to be punishable in accordance with the law. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 23 ಕ್ಲಾಸ್ 1, ಈ ಒಂದು ಅನುಚ್ಛೇದ ಈ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಇತರ ಒಂದು 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 ಬಲಾತ್ಕಾರ ಒಂದು ದುಡಿಮೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ದುಡಿಮೆಯನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸುವುದೇ ಈ ಒಂದು ನಿಷೇಧದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಒಂದು ಅಪರಾಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ here further article 35 clause small a clause subclause
small Roman 2 of the Constitution not only confers the power on the Parliament to provide for the punishment for the contravention of the said provisions of Article 23, Clause 1, but expressly it takes away the power of the state legislature to make any legislation with regard to the said matter. So, accordingly, the bonded labor system abolition ordinance 1975 was promulgated by the president on the 24th October 1975, and by the said ordinance the bonded labor system was totally it was abolished, and the bonded laborers were freed, and they were discharged from any kind of duties or obligations to render any bonded labor. So the bonded labor's debts were also totally it was nil, it was extinguished. The ordinance further afforded protection to free the bonded laborers from eviction from their homestead. Contraventions of the provisions of the ordinance have been made offences punishable in accordance with the law. So, the provisions for the follow-up measures and the economic rehabilitation of the freed bonded laborers have also been made in the ordinance ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Here ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಈ ಒಂದು 35 ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2, ಈ ಒಂದು ಸದರಿ ಅನುಚ್ಛೇದ ಇದೆಯಲ್ಲ 23 ಕ್ಲಾಸ್ 1ನೇ ಒಂದು ಅನುಚ್ಛೇದ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಒಂದು ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸತ್ ಏನಿದೆಯೋ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸದರಿ ವಿಷಯ ಏನಿರುತ್ತೋ ಇದರ ಕುರಿತಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನ ರೂಪಿಸಲು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನ ಸಭೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕುಸಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಂಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ 1975ರ ಒಂದು ಜೀತದಾಳು ಪದ್ಧತಿ ಅಧ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 1975ರ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು 24ನೇ ಒಂದು ತಾರೀಕು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇದನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜೀತದಾಳು ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮೂಲನವಾಯಿತು, ಇಲ್ಲದಂಗಾಯಿತು. ಜೀತದಾಳು ಪದ್ಧತಿನೇ ನಿರ್ಮೂಲನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀತದಾಳು ಅಥವಾ ಜೀತ ವಿಮುಕ್ತರಾದರು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀತದ ಒಂದು ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೀತದ ಒಂದು ಸಾಲನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅಳಿಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಯಾರೂ ಸಹ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೀಡಿತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾದೇಶದ ಒಂದು ಉಪಬಂಧಗಳ ಒಂದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಮುಕ್ತ ಒಂದು ಆಳುಗಳ ಒಂದು ಪುನರ್ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು the bill seeks to replace the said ordinance. ಇಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಧೇಯಕವು ಈ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ.
So an act which provides for the abolition of bonded labor system. This act, its aim is to abolish the bonded labor system with a view to preventing the economic and physical exploitation of the weaker section of the people, and for the matters which are connected with or incidental thereto. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಒಂದು ಶೋಷಣೆಯನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀತದಾಳು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರದ್ದತಿಗೆ ಒದಗುವ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಲೇಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1976. ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನ ಜೀತದಾಳು ಪದ್ಧತಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1976 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀತದಾಳು ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದತಿ ಒದಗುವ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮ. ಈ ಅಧಿನಿಯಮ 1970 ಅಧಿನಿಯಮ ಜೀತದಾಳು ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದತಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1976 ಎಂದು ಈ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಬಾಂಡೆಡ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್, what is the bonded debt? So here the bonded debt means an advance obtained or presumed to have been obtained by a bonded labor. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಪಡೆಯಲಾದುದೆಂದು ಊಹಿಸದಲಾದ ಸಾಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ಸಾಲಗಾರ ಪಡೆದದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಒಂದು ಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಂಡೆಡ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ an advance which is said to be obtained or ಊಹಿಸಲಾದ, presumed to have been obtained by the bonded labor and or in pursuance of the bonded labor system. ಸೊ ಊಹಿಸಲಾದ ಸಾಲ ಬಂಧಿತ ಸಾಲಗಾರ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಒಂದು ಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್? ಸೊ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಲೇಬರ್ or service which is said to be rendered under the bonded labor system. ಇಲ್ಲಿ ಜೀತ ದುಡಿಮೆ ಎಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೇವೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀತ ದುಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರರ್ ಜೀತದಾಳು ಯಾರು? means the laborer who incurs or is presumed to have incurred a bonded debt. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಂಧಿತ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದ ಅಥವಾ ಪಡೆದನೆಂದು ಊಹಿಸಲಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ. ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ means a labor who incurs or has or is presumed to have incurred a bonded debt. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದ ಅಥವಾ ಪಡೆದನೆಂದು ಊಹಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಮಿಕ. So bonded labor system means the system of forced or partly forced labor under which a debtor enters or is presumed to have entered into an agreement with the creditor.
ಒಂದು ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪದ್ಧತಿ, ಜೀತದಾಳು ದುಡಿಮೆ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದರೆ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಬಲಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಸಾಲಿಗನೊಡನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಊಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ತೀರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ which is said to be obtained by him or any of his lineal ascendants or descendants, whether or not such advance is evidenced by any document. They do not have evidence of the document, or certain times they have the document, and in consideration of the interest, they take the interest for it. A huge interest would be charged on it. So if any due on such advance, so there would be a bonded labor system. And also ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಒಂದು ನೌಕರಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂದು ಕಾಲದವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ in pursuance of any customary or social obligation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. So he loses the right to go and work in any other place. He cannot go for any other work here. He cannot go and pursue any of the duty to any others. So here, in pursuance of an obligation devolving on him by the succession, certain times ಈ ಒಂದು ಜೀತದಾಳು ಪದ್ಧತಿ ಇವರ ಒಂದು ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಇವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲವನ್ನ ಇವರು ತೀರಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ by reason of his death in any particular caste or community, certain times ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಒಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾನೋ ಆ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಜಾತಿ ಭೇದಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ it would be forfeit his employment or any other means of ಅವನ ಒಂದು livelihood. It would forfeit the right to move freely through the territory of India. It would forfeit the right to appropriate or to sell all the market value any of his property or product of his labor or the labor of a member of his family or any person dependent on him. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯನ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಆಶ್ರಿತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಹಣವನ್ನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೊ
ನಾಮಿನಲ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ಒಂದು ನಾಮಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಜೂರಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ನಾಮಮಾತ್ರ ಮಜೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿ same or similar labor under any law for the time being in force. So here ನಾಮಿನಲ್ ವೇಜಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ದುಡಿಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಮಾತ್ರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಕನಿಷ್ಠ ಮಜೂರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಜೂರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. So the minimum wages should be fixed by the government in relation to the same or similar labor under any law for the time being, which would be less than that ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. So where no such minimum wages has been fixed in relation to any form of labor, the wages that are normally paid for the same or the similar labor to the laborers working in the same locality. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡದೇ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇಜಸ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಮಮಾತ್ರದ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ವೇತನವನ್ನಾದರೂ ಸಹ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ನಾಮಮಾತ್ರ ಮಜೂರಿಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ here abolition of bonded labor system, ಜೀತದಾಳು ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದತಿ. On the commencement of this act, the bonded labor system shall stand abolished, and every bonded labor shall on such commencement stand freed and discharged from any obligation to render any bonded labor. It is very clear ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಜೀತದಾಳು ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದತಿ, ಈ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಯು ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ಜೀತದಾಳು ಈ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಡನೆ ಈ ಒಂದು ಜೀತ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀತದಿಂದ ಆತ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಒಂದು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲ, ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. After commencement of this act, no person shall make any advance under the pursuance of any bonded labor system. It is very clear on this basis, on the bonded labor system, no person shall give any advance to any other person or compel any person to render any bonded labor or other form of forced labor. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಜೀತ ದುಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಒಂದು ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಸ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ ದಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಡೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯ ಒಂದು ಹೊಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಕರಕವಾಗಿ ನಿರಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿರಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೀಪೇ ದಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಡೆಪ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೀತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಾಲ ತೀರಿಕೆಯ ಹೊಣೆ ನಿರಸನ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಾಲ ತೀರಿಕೆ ಹೊಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ on the commencement of this act, every obligation of a bonded laborer
to repay any bonded debt or such part of any bonded debt as remains unsatisfied here immediately before such commencement shall be deemed to have been extinguished. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀತ ಸಾಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೀರಿಸುವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಂಶಿಕ ಸಾಲ ಒಂದು ತೀರಿಕೆಯ ಒಂದು ಹೊಣೆ ಜೀತದಾಳನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲ ತೀರಿಕೆಯ ಒಂದು ಹೊಣೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಯಾವುದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ಅಳಿಯುತ್ತದೆ. So after the commencement of this act, no suit or proceeding shall lie in any civil court or before any other authority for the recovery of any bonded debt or any part thereof. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಾವೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹರಣೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಹೂಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ದಾವೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀತದಾಳನಿಂದ ಒಂದು ಜೀತ ಸಾಲವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂಶಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರುವಂತಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ every degree or the order for the recovery of the bonded debt passed before the commencement of this act, not fully satisfied before such commencement, shall be deemed on such commencement have to be fully satisfied. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಈ ಒಂದು ಜೀತದಾಳನ ಒಂದು ಸಾಲ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಡಿಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತದನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮ ಜಾರಿಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಸಾಲ ತೀರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದು ತೀರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಾವೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ every attachment made before the commencement of this act for the recovery of any bonded debt shall on such commencement stand vacated, and where in pursuance of such attachment any movable property of the bonded labor was seized and removed from his custody and kept in the custody of any court or any other authority said to be pending sale thereof, such movable property shall be restored as soon as may be practicable after such commencement to the possession of the bonded laborer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಈ ಒಂದು ಜೀತದ ಒಂದು ಸಾಲ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ತದನಂತರ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಜೀತದಾಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರುಳಿ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜಪ್ತಿ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಜೀತದಾಳನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚರಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಒಂದು ಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ವಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಮಾರಾಟವಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಚರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ತಂದು ಅಧಿನಿಯಮ ಜಾರಿಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಜೀತದಾಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Where before the commencement of this act, so if the restoration of the possession of any property referred to in subsection 4050 is made within 30 days from the commencement of the act, the aggrieved person may within such time as may be prescribed apply to the prescribed authority for the
restoration, for getting back the possession of such property, and the prescribed authority may, after giving the creditor a reasonable opportunity for being heard, direct the creditor to restore to the applicant the possession of the concerned property within such time as may be specified in the order. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉಪಕಲಮಿನ 4ನೇ ಒಂದು ಉಪಕಲಮು ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಒಂದು ಉಪಕಲಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಈ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಜೀತ ದಾಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಾಲಿಗನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರ 30 ದಿನಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಧಿತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಯಮಿತ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಲಿಗನ ಒಂದು ಸುನಾವಣೆಗೆ ಯುಕ್ತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿ, ಸಾಲಿಗನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರನಿಗೆ ತಾನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಅವಧಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕು. So an order made by any prescribed authority under subsection 6 shall be deemed to be an order made by the civil court or may be executed by the court of the lower pecuniary jurisdiction within the local limits of whose jurisdiction the creditor voluntarily resides or carries on the business or personally works for gain. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 6ನೇ ಒಂದು ಉಪಕಲಂನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ಆದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರವಿರುವ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಒಂದು ಸಾಲಿಗನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆದೇಶವನ್ನ ಅಮಲ್ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು. So here which is very clear, an order which is said to be made by any prescribed authority under subsection 6 shall be deemed to be an order which is said to be made by the civil court and may be executed by the court of the lowest jurisdiction within the lowest local limits of whose jurisdiction the creditor voluntarily resides or carries on business or personally works for gain ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So here, for the avoidance of the doubts, it is hereby declared that where any attached property was sold before the commencement of this act in execution of decree or order of for the recovery of bonded debt, such sale shall not be affected by any provision of this act. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಏನು, ಜಪ್ತಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಆದೇಶ ಅಮಲ್ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉಪಬಂಧದಿಂದ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರಂತು ಇಲ್ಲಿ ಜೀತದಾಳು ಅಥವಾ ಆತನ ಒಂದು ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತಗೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್
ಈ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಮಾರಾಟವನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮಾರಾಟದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಜೀತದಾಳನಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಒಂದು ಡಿಕ್ರಿದಾರನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಘೋಷಣೆಯ ಒಂದು ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಡಿಕ್ರಿ ಒಂದು ದಾರನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೊಬಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್, for the avoidance of doubts, it is hereby declared that any attached property was sold before the commencement of this act in execution of decree or order for the recovery of bonded debt. Such sale shall not be affected by any of the provisions anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. And also here it is provided that the bonded laborer or an agent who is said to be authorized, so at any time within the 5 years from such commencement, shall apply to have the sale set aside on his depositing in the court for the payment to the decree holder, the amount which is said to be the specified in the proclamation of sale, or for the recovery of such sale which was ordered. So here, since the date of such proclamation of sale have been received by the decree holder. So the remaining things which we can discuss in the next class. Thank you.